لو میرج ہے, دوستی ہے. 8 دن کے اندر شادی کی اور 8 دن کے اندر ڈیورس بھی لے لی. سنیل مسیح سے میں نے محمد رضا ہو گیا. 8 دن کے بعد اس نے چھٹی شادی بھی 5ویں بھی کر لی. اس کے ساتھ مطلب کہ کوئی غلط کام, کوئی زیادتی. عیسائی سمی رضا پیٹر جان اپنا نام کہلوانے والا بھولی بھالی لڑکیوں کو خواب دکھا کر عیاشیاں کرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کی 5 6 شادیوں اور بندے سبھی حیات ہوں. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ. ہمارے ساتھ سنیل موجود ہے. سنیل محمد رضا, پہلے نام تھا سنیل, لیکن شادی کی نام چینج کر دیا, محمد رضا کر دیا. ان کے ساتھ ایک خاتون ٹریپ کر رہی ہے, لیکن شادی کر کے اب ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. ٹھوکر نیاز بیگ پہ ان کی رہائش ہے, ساتھ ہی ایک گاؤں ہے گوپے راؤ, وہاں کے یہ رہائشی ہیں سنیل. لیکن اب انہوں نے نام بھی چینج کر لیا, سارے معاملات چینج ہو گئے. کیسے چینج ہوئے, زندگی چینج ہوئی, نام چینج ہوئے, اور آج ان کو جگہ جگہ پہ لوگ جملے کس رہے ہیں. کیا کس رہے ہیں انہی کے بقول جانتے ہیں کہ انہوں نے شادی کر کے کون سا جرم کر لیا ہے. آپ کی شادی ہوئی ہے پہلے؟ جی میری شادی ہوئی ہے. پہلے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. ٹھیک ہے. تو کرتے کیا ہیں آپ؟ میں سر مزدوری کرتا ہوں, ڈرائیونگ کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اور آپ کی ابھی جو شادی ہوئی ہے یہ کس طریقے سے ہوئی ہے؟ لو میرج ہے, دوستی ہے, کہاں پہ ملاقات ہوئی؟ اور آپ نے جو نام شادی کے بعد, دوسری شادی کے بعد نام محمد رضا رکھ لیا ہے. پہلی شادی میں سنیل ہے, دوسری میں محمد رضا ہے. دوسری شادی کے بعد نام چینج, ماحول چینج, ساری چیزیں چینج, زندگی بدل گئی. کیسے بدل گئی اور آج کس کنڈیشن میں ہے؟ بس میرا جو ہے نا پہلے شادی ڈیورس ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک عرصے دراز کے بعد مری میں میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی. ٹھک ہے. ایک آدھے دن میں ملاقات ہوئی, وہاں پہ پھر فون پہ بات ہو گئی, دوستی ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ بھی لاہور کی تھی, میں بھی لاہور میں رہنے والا ہوں. تو اس نے مجھے شادی کا بولا. اس نے بولا, میں نے نہیں بولا, اس نے بولا ہے. یہ میں ثابت بھی کر سکتا ہوں, اس نے بولا ہے. فوراً شادی کا کہا یا پہلے کوئی ہفتہ 2 ہفتہ بات ہوئی ہے؟ سر نہیں, 2 دن بات ہوئی ہے, تیسرے دن اس نے شادی کا مجھے بول دیا ہے. ٹھیک ہے. اس نے 8 دن کے اندر شادی کی اور 8 دن کے اندر ڈیورس بھی لے لی. جی 8 دن ہوئے شادی کو اور 8 دن میں ہی ڈیورس؟ جی وہی 8 دن شادی کے, وہی اسی میں ڈیورس؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ بس اس نے شادی کی, بولا آپ مذہب چینج کر لیں. تو سنیل مسیح سے میں نے محمد رضا ہو گیا, اسلام قبول کیا اس کے کہنے پہ, اور اپنی مرضی سے کیا. کوئی زور زبردستی نہیں, میں نے نہ کسی نے مجھے فورس کیا, میں نے کر لیا. لیکن اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا. اس کو پتہ تھا کہ اس کی جاب اچھی ہے, پیسے ہیں اس کے پاس. 8 دن کے اندر اس نے پیسے, جو بھی نظام اس نے کیا. لیکن اس کی پہلے بھی 4 شادیاں تھی, مجھے نہیں بتایا اس نے. اس کے بھی آپ بچے نے بتایا تھا کہ میری پہلے شادی ہے؟ میں نے اس کو بتایا, میرے 3 بچے ہیں, بچوں کی تصویریں دکھائی, مسز کا بتایا. میں نے کوئی نہیں چھپایا, کچھ بھی نہیں چھپایا اس سے. ٹھیک ہے. جی آپ نے چھپایا نہیں ہے, تو اس کے باوجود انہوں نے شادی آپ سے کر لی ہے. آپ نے بھی شادی کر لی ہے, اور آپ نے 8 دن بعد شادی کی ہے یا پہلے کی تھی؟ اور آپ نے جب شادی سے پہلے اس کے ساتھ مطلب کہ کوئی غلط کام, کوئی زیادتی آپ کرتے رہے ہیں یا شادی کے بعد؟ استغفر اللہ, نہیں میرے پیارے بھائی, اگر میں یہ کرتا تو 376 کا FIR میرے اوپر ہوتی, آج میں جیل میں ہوتا اور میرے پیچھے بھی نہیں کوئی آتا. میں نے ریگل طریقے سے اس کو عزت دی, اس کو اپنایا. اس کو جو میرے حقوق تھے وہ بھی میں نے دینے شروع کر دیے, بلکہ دے رہا تھا. لیکن مجھے علم میں نہیں تھا کہ اس کی 4 شادیاں پہلے ہیں. لیکن 8 دن کے بعد ڈیورس ہو گیا. 8 دن کے بعد اس نے چھٹی شادی بھی 5ویں بھی کر لی, اور اب بھی اس کی شادی ہے, اور اس کی شادی رجسٹرڈ ہے. آپ کو اب اسکیم کیسے کیا جا رہا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں نا کہ مجھے اسکیم میں مجھے جو ہے ایک پکڑ لیا, گھما رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ کیا غلط ہو رہا ہے؟ ناانصافی کیا ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ اب میرے ساتھ ناانصافی یہ ہو رہی ہے کہ اب پیسوں کی ڈیمانڈ کی اس نے 2-3 دن کے اندر. لیکن میں نے بولا کہ اب میرا تیرا تعلق نہیں ہے, تو پیسے کس بات کے؟ ڈیورس دے دی آپ نے؟ جی میں نے ڈیورس دے دی ہے, ڈیورس پیپر میرے پاس ہیں.
लीगल तरीके से काम किया, लीगल तरीके से मैंने कोई ऐसी जना ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया। ये मेरे मोबाइल में एक वीडियो सेंड उसने की है मुझे ट्रैप करने के लिए, ये कैमरे के सामने है। दिखाइएगा। ठोकर न्याज बेग के करीब मुकद्दस कॉलोनी गोपराए कटारबंद रोड लाहौर रिहायशी सुनील पीटर जॉन ईसाई से मुसलमान सुन्नी मोहम्मद रजा फिर ईसाई सुन्नी रजा पीटर जॉन अपना नाम कहलवाने वाला भोली भाली लड़कियों को ख्वाब दिखाकर अय्याशियां करता है। यहाँ तक कि इसने अपने भाई की बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए हैं। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि आए दिन ये मजहब को तब्दील करता रहता है और तमाम अहले इलाका को नाजायज़ तौर पर बिजली सप्लाई की हुई है। आप लड़कियों को ट्रैप करती हैं, नाजायज़ उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं, वो बता रहे हैं कि मोहल्लेदार भी बता रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में मुलविस हैं। मैं जनाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे मेरी रहाइश है आप उस जगह पे जाएं, इन्वेस्टिगेट करें कि मेरी रहत बैत या मेरा अंदाज़ रहने का वहाँ पे कैसा है। मैं अपील करता हूँ कि ऐसे गिरोह को पकड़ा जाए और उनको सरे आम जो है ना लोगों के सामने लाया जाए, ताकि ऐसे और मासूम लोग ऐसे गिरोह में जो है ना, ऐसा गिरोह जो उनको ट्रैप करते हैं, जो मतलब मैं इससे ज़्यादा। अच्छा मुझे ये बताएं भाई कि डिवोर्स हो गई, लड़की अलग, आप अलग से हैं, अब आप पे क्या प्रेशर है, आपको क्या प्रेशराइज किया जा रहा है वो बताएं। ये है कि किसी भी मज़हब पे हिट नहीं करना चाहिए। अब उसके कहने पे मैंने सलाम कबूल किया, अब वही मैंने सलाम कबूल किया है तो वही मुझे एक झूठे न्यूज़ के हवाले से जो है ना मुझे ट्रैप कर रही हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं, लड़कियों के साथ बुरा भला करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी अपील है कि अच्छा, आप अभी उस लड़की के साथ राब्ते में जिसके साथ शादी हुई थी? नहीं, मेरा राब्ता नहीं है, लेकिन उसने मुझे वीडियो सेंड किया है, किसी के ज़रिए जो है ना मुझे वीडियो सेंड की है और मुझे उन्होंने कहा है कि किसी के ज़रिए पैसे भी मांगे हैं मेरे से कि पैसे दो, वरना जो है ना मुझे 2 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए, वरना जो है ना फिर आपके लिए बहुत बुरा होगा। तो इसलिए मैंने न्यूज़ के हवाले से जो है ना हेल्प ली है और लोगों को पैगाम देना चाहा है कि जो है ना इस गिरोह को जो है ना मंजर आम पे लाया जाए। और बाकी के है कौन लोग ये? आप ग्रो का कह रहे हैं ना, बार बार ग्रो है, एक खतून है, तो उसमें ग्रो कैसे आ गया? सर गिरोह ऐसा है कि ये ट्रैप करते हैं, इसकी 3 शादियां पहले हैं, 4 तो कन्फर्म है? जी बिल्कुल कन्फर्म है, मैं साबित भी करवा दूंगा आपको। तो मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो मैं मतलब आपको पेश कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब मैं गिरोह इसलिए कह रहा हूँ कि ये इनकी एक टीम है, तो जो शादियाँ करती हैं 2-4 दिन में शादी तो कहीं भी नहीं होती, आपको पता है 8-10 दिन महीना तो वैसे एंजॉय में निकल जाता है, लेकिन ये एक गिरोह है जो है ना लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। और 5 शादियाँ, ये कैसे हो सकता है कि एक औरत की 5-5, 6-6 शादियों और बंदे सभी हयात हों? और हैं इनके करीब ही हैं, एक इसके चाचाजाद भाई, चाचा का लड़का है जिसके साथ इसकी पहली शादी हुई और जिसमें से 3 बच्चे हैं, वो भी हयात है और लोगों को कहती है कि वो मेरे मियाँ अब फौत हो चुके हैं, मेरे सर पे वो जो है ना साया नहीं है मर्द का। तो मुझे भी इस अजाल में इसने फंसाया। कितनी एज है आपकी? मेरी एज तकरीबन 40 करीब 40 आपकी एज है, माशाल्लाह 40 साल आपने एक ज़िंदगी का अरसा गुजारा है। पहली शादी के मामला तो आपको बेहतर पता है, और दूसरी ख़वातीन और दूसरी औरत पे जैसे अभी आपने कहा कि दोस्ती हुई है, वहाँ से शादी में तब्दील हो गया। कोई आपको डाउट नहीं लगा कहीं पे कि एकदम से मरी में दोस्ती हुई है, लाहौर आए हैं, कोई बातचीत हुई है और फ़ौरन शादी? क्या था दिल में, क्या छुपाए बैठे थे? सर आपको पता ही है कि सभी ऐसे नहीं होती, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, जो घरेलू खतून होती हैं वो ऐसा नहीं करती। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला देखा है, वो भी मुझे बाद में पता चला है, पहले पता चलता तो मैं ऐसा नहीं करता कि 5-5, 6-6 शादियाँ एक खतून की। मैं तो अभी आपने इस पे क्या जो कार्रवाई की है, क्योंकि ये जो फुटेज चल रही है इसमें आपकी तस्वीर भी आ रही है और बताया जा रहा है कि ये लड़कियों को जो है ना ब्लैकमेल करते हैं, उससे पैसे लेते हैं। किसी इदारे में आपने कोई एप्लीकेशन दी हो या किसी से कोई रब्ता किया हो कि यार मैं इस मुसीबत में हूँ, क्योंकि हमारे इदारे इस चीज़ पे काफ़ी मुतहरक हैं? जी मेरे पास सबूत हैं और एक मैंने एप्लीकेशन इनके ख़िलाफ़ दे दी है FIA में और एक थाना चूंग में सबमिट करवा रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह इसको मैं सरेआम जो सरे फरिश्त सबके सामने लाऊंगा कि नेक्स्ट किसी के साथ ऐसी ज़्यादती ना हो।
या कोई बुरे जाल में ना फंसे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके बकौल के ग्रोह है इनका कि शादी करते हैं और शादी का झांसा दे के उसके बाद क्या मामलात होते हैं, आगे हमारे इदारों का काम है इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।